ڈاکٹر صاحب خلافت اور ریاست کا تصور اسلام میں کیا ہے، اس حوالے سے آج بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے بتا دیں کہ خلافت سے مراد کیا ہے، خلیفہ سے مراد کیا ہے اور اسلامی ریاست در حقیقت کیا ہوتی ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح آج کا عنوان جو ہے یہ بھی بڑا زندگی کے قریب تر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں دنیا بھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کے حوالے سے بات ہوتی ہے، وہاں اس نظام کے اندر موجود انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر جو خیر و خوبی ہے اس کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ وہیں پر ایک بہت قابل فخر حوالہ، انسانیت کے لیے ایک بہت رجحان ساز حوالہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام حکومت ہے۔ اس کے اندر موجود انسانوں کی انفرادی درجے پر بھی اور اجتماعی درجے پر بھی جو خیر اور خوبی کے خزانے اس کے اندر موجود ہیں، وہ اس زمانے کے لیے بھی بڑے حیران کن تھے، اور اس زمانے کے لیے بھی بڑے اس کے اندر روشنی اور ہدایت موجود ہے، اور ہمارے بعد آنے والے بھی سارے زمانوں کی فطری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گویا یہ نظام جو ہے وہ ترتیب دیا گیا، اور یہ اس نظام کے اندر اس درجے کی وسعت اس لیے پائی جاتی ہے کہ یہ نظام اس ہستی کا عطا کیا ہوا ہے جو خود خالق کائنات ہے اور جو خود انسانوں کا مالک اور خالق ہے۔ سو اس سے بڑھ کر نہ کوئی انسانوں کی انفرادی درجے کی ضرورتوں سے آگاہ ہے اور نہ اس سے بڑھ کر کوئی اجتماعی ضرورتوں سے آگاہ ہو سکتا ہے۔ سو اس کا دیا ہوا جیسے نظام انفرادی درجے پر لوگوں کی زندگی کے اندر خیر کا ذریعہ بنتا ہے، بالکل اسی طرح اسی کا ہی دیا ہوا نظام جو اجتماعیت کے حوالے سے ہے وہ اجتماعی تقاضوں کو پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے آج بھی دنیا کے اندر کامیاب اور فلاحی ریاستوں کے جو تصورات پائے جاتے ہیں، اگر ان میں آپ جز بجز اس پر بات کرنا شروع کریں تو آپ کو یہ بات جو ہے اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ وہ سارا خیر جسے آج کے زمانے کا انسان اپنی جسے کہتے ہیں ایک روایت کے ساتھ منسلک ایک اپنی کامیابی قرار دیتا ہے، وہ سارے کا سارا اپنے درجہ کمال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کے اندر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ نظام کیا کہلاتا ہے؟ اسے ہم نظام خلافت کہتے ہیں۔ یعنی اللہ پروردگار نے اپنی مخلوق میں انسان کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور اس کو اس عزت افزائی کے ساتھ نوازنے پر، اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اسے ایک ذمہ داری لگائی کہ وہ رب کی اس دھرتی کے اوپر رب کا وہ الہی نظام لے کر آئے جو حقیقت میں اللہ کا مقصود ہے اور جو حقیقی معنوں میں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سو وہ حقیقی نظام جو اللہ کو درکار ہے اس قرۂ ارضی کے اوپر، اور اپنی مخلوق کے حوالے سے جو نظام اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی ہے اس کی نفاذ کی جو کامل ترین صورت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ کے اندر ریاست مدینہ کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ جو ریاست ہے اس کے اگر آپ آغاز اور خد و خال پر اگر غور کرنا شروع کریں، آج بھی اگر دنیا میں آباد کوئی بھی بستی، کوئی ایک ملک کہہ لیں، ایک مملکت کہہ لیں، اگر وہ حقیقی فلاحی ریاست میں تبدیل ہونا چاہتی ہے تو اسے انہی بنیادی اور اساسی نوعیت کی جو تبدیلیاں ہیں ان سے گزرنا پڑے گا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لوگوں کو جس تبدیلی سے گزارا۔ ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب ہمارے ساتھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، خلافت راشدہ کے حوالے سے ذرا کانسیپٹ کلیئر کر دیجیے گا کہ خلافت راشدہ میں وہ چاروں صحابہ کے ادوار شامل ہیں یا اور بھی ادوار اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں؟ خلافت راشدہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم تک یہ خبر پہنچتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جو خلافت اللہ کی تائید اور حمایت یافتہ خلافت کے طور پر نظام حکومت جو ہے اس کا عرصہ 30 برس بیان کیا ہے، اور جب ہم اس کا حساب لگاتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہم تک پہنچنے والی باقی پیش گوئیوں کی طرح یہ پیش گوئی بھی اس وقت سچ مکمل ہوتی ہے جب 4 حضور کے پاکیزہ اصحاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان 4 اصحاب کا پاکیزہ زمانہ جو ہے اس کے ساتھ 6 ماہ حضرت امام حسن کے جو ہیں وہ بھی اس میں شامل جب ہوتے ہیں تو پھر یہ 30 برس کا دورانیہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے امت کے اندر صاحبان دانش کا ایک طبقہ ہر زمانے میں ایسا موجود رہا جن کے نزدیک خلفائے راشدین سے مراد 4 پاکیزہ اصحاب وہ اور حضور کے شہزادے حضرت امام حسن بھی اس خلافت راشدہ کا
पाकीज़ा हिस्सा हैं। यानी वो 30 साल का जो 30 साल का दौरानिया उस वक्त ही पूरा होता है जब वो 6 माह शुमार किए जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे खिलाफत के हवाले से कि जारी क्यों नहीं रह सके। एक तो इस पॉइंट पर रोशनी डालेगा, फिर दूसरा ये कि मौजूदा निज़ाम हुकूमत जो हमारे यहाँ है वो और जो इस्लाम के मुताबिक निज़ाम खिलाफत है वो दोनों में डिफरेंस क्या है, और कैसे कोई भी शख्स इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि ये वाला जो निज़ाम हुकूमत है ये इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ही है। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, इस्लामी निज़ाम हुकूमत जिसे हम खिलाफत कहते हैं, उसके हवाले से जैसे अभी बात हो रही थी, खिलाफत राशिदा का एक तस्वुर हमारे जहन में पाया जाता है, और फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रता है और आगे हमें दीगर खिलाफतें जो हैं वो भी तारीख़ के सीने पर चमकती हुई नज़र आती हैं, जिसमें बनु उमैया की खिलाफत है, अब्बासिया खिलाफत नज़र आती है, फ़ातिमी खिलाफत नज़र आती है, और फिर खिलाफत उस्मानिया जो है माजी करीब में जो हमारे नज़दीक के अहद में जो हुई, ये सारी खिलाफतें इनमें और बुनियादी तौर पर खिलाफत राशिदा में मैं समझता हूँ ये फ़र्क है कि वो जो खिलाफत राशिदा के तौर पर उम्मत को मैसर थी वो इस्लामी रियासत का निज़ाम हुकूमत था, और उसके बाद जो खिलाफतें रहीं वो मुसलमानों का निज़ाम हुकूमत तो कायम किया हुआ था, लेकिन उसे मुकम्मल तौर पर हम इस्लामी निज़ाम हुकूमत नहीं कह सकते, वो क्योंकि वो खालिसतन उन उसूलों के मुताबिक थी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तायद याफ्ता उसूल हैं, जिन्हें सरकार ख़त्मी मरतबा। और फिर ये जो खिलाफत राशिदा है इसे हम इतने फ़ख्र के साथ अपने ऊपर होने वाले सारी तनकीद के बावजूद दुनिया के सामने जब हम खिलाफत राशिदा का निज़ाम और उसकी बरक़ात, उससे जो इंसानियत को हासिल हुआ है वो जब रखते हैं तो हम देखते हैं ना कि पूरी दुनिया सारे तासुब के बावजूद खामोश होने पर मजबूर हो जाती है। आज भी दुनिया के जो फलाई मुआशरे हैं वो अपने यहाँ मौजूद किसी खैर या नए खैर के अहया के लिए उसकी बुनियादें कहाँ से लेते हैं, खुलफाए राशिदीन के ज़माने से लेते हैं या रियासत मदीना जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम था। हकीकत में ये जो खुलफाए राशिदीन का कायम किया हुआ, बल्कि मैं ऐसे कायम किया हुआ नहीं कहा करता, उनका जारी करदा जो निज़ामी हुकूमत है, क्योंकि कायम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर एक रियासत की शक्ल में, एक निज़ाम की शक्ल में कायम फरमा दिया था, और फिर असहाब ने उसको सरकार दो आलम की तरबियत की बरकत से अल्लाह की मंशा और रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज को मद्देनज़र रखते हुए, यानी जब मैं रसूलुल्लाह का मिजाज कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि दीन इस्लाम के मिजाज को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा को समझते हुए उन्होंने इस निज़ाम को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका गोया आगाज़ किया था, इन्होंने उसको फिर आगे तरक्की दी अपने ज़माने में, और एक बेहतरीन मॉडल जो इंसानों तक पहुंचा और उससे फिर इंसानों ने खैर समेटा। आप तसव्वुर कीजिए ना कि ये जो खुलफाए राशिदीन की निज़ाम की बुनियाद जैसे मैं रियासत मदीना की शक्ल में आपके सामने बयान कर रहा हूँ, आप देखें कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने इसको, ये जो खिलाफत राशिदा का बेहतरीन और आइडियल निज़ाम पहुंचा, ये एक दिन में नहीं पहुंचा, इसके पीछे यानी अमली तौर पर जो है, इंतज़ामी तौर पर, अमली तौर पर, फिक्री तौर पर एक बहुत तवील सफ़र है जो तय किया है मुसलमानों ने। रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ऐलान नबुव्वत से 5 बरस पहले एक NGO कायम करते हुए नजर आते हैं, जिसमें आप अपने हम ख्याल नौजवानों को 2 बातों पर इकट्ठा करते हैं। अच्छा। यानी पहली बात ये कि वो सारे नौजवान वो हैं जो शिर्क से बेजार हैं, और दूसरे वो सारे इस बात पर इकट्ठे हैं कि कोई आदमी किसी की बेबसी से फ़ायदा उठाते हुए उस पर जुल्म करेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। यानी उस वक्त से गोया एक निज़ाम जो है उसकी एक सूरत बनना शुरू होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना इखलाक किरदार पेश करने के बाद 35 बरस की उम्र में लोगों को उस मुआशरे में से चंद लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं, 2 बिल्कुल समाजी नौइयत के मसाइल और चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। और फिर इसी को आगे चलते हुए जब रियासत मदीना में आते हैं तो आते साथ ही सबसे पहले मुआखात का एक अमल शुरू होता है, यानी जहाँ पर फिक्री और रूहानी तरक्की के लिए मस्जिद नबवी का क़याम किया जाता है, अमल में आता है, और लोगों को गोया अल्लाह के साथ और उनके नज़रियात और रूहानियत और एतकादात को दुरुस्त करने और इस्लाह के लिए एक निज़ाम का आगाज़ होता है। वहीं पर दूसरी तरफ जो है वो दुनिया का पहला टैक्स फ्री जोन कायम करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत यानी मुआश का मामला, यानी आज की रियासतें, आज का जो बेहतरीन निज़ाम, सियासियात के माहिरीन ये बात कहते हैं कि जब तक कोई रियासत फिक्री और नजरिए की तौर पर मजबूत ना हो और दूसरा मुआशी तौर पर आज़ाद ना हो तो वो रियासत अपने नजरिए को अपनी ज़मीन पर भी नाफिज नहीं कर सकती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये दोनों बातें हमें नजर आती हैं कि आपने नजरिए को भी तकवीयत दी, उसकी तरबियत के लिए अलामत के तौर पर मस्जिद नबवी का क़याम किया, और फिर मुआश के लिए मुआखात और इस तरह का, यानी हर तरह से उन्होंने इस्लाह फरमा दिया।